Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. We love you, Father. We love you, Lord. We love you for this wonderful time. We love you, Jesus. We love you. We love you. Glory and honor belongs to you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We give you glory and honor. We give you glory and honor, Lord. We give you glory. Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Holy Spirit. Thank you, Pa. Thank you. 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 Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. We give you glory. Thank you, Holy Spirit. Once again, I greet you everyone in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. It's a great privilege to be with you all again in this evening. Let us join our hands together to praise and worship the Lord. If my voice is clear, let me hear a praise. I request everyone to close your eyes and join with me in prayer. Father, Lord, I come into your presence right now. Thank you, Lord, for this wonderful time. Thank you, Lord, for protecting me from morning till this time. And Lord, who all are joining for this live, Lord, be with them, guide them, talk to them, touch them. And Lord, I pray, supply all their needs according to your riches and glory, O Father. Thank you, Lord, for blessing us today. I give this evening in India into your hands. I pray for the people who are watching from Canada. Touch them. Let their life will not be same after. Let us all sing some songs and give glory to the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. దేవుడు మంచివాడు, దేవుడు మంచివాడు, దేవుడు మంచివాడు, మంచివాడు నాకు మంచివాడు. God, you're so good. Let's sing together. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good.
You're so good to me. You're so good. You're so good to me. God, you're so good. Sing together. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. தேவன் நல்லவர், தேவன் நல்லவர், தேவன் நல்லவர், நல்லவர் எனக்கு. சேர்ந்து சொல்லலாமா? தேவன் நல்லவர், தேவன் நல்லவர், தேவன் நல்லவர், நல்லவர் எனக்கு. ஆராதனா, ஹல்லேலூயா. ஆராதனா, ஹல்லேலூயா. ஆராதனா, ஹல்லேலூயா. ஆராதனா, hallelujah. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Sing together. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. தேவன் நல்லவர். சேர்ந்து சொல்லலாமா? தேவன் நல்லவர், தேவன் நல்லவர், நல்லவர் எனக்கு. தேவன் நல்லவர், தேவன் நல்லவர், தேவன் நல்லவர், நல்லவர் எனக்கு. చెప్తామా? హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. தேவன் நல்லவர், தேவன் நல்லவர், தேவன் நல்லவர், நல்லவர் எனக்கு. Let's sing together. God, you're so good. Yes, Lord. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Aradhana, hallelujah. Aradhana, hallelujah. Aradhana, hallelujah. Aradhana, hallelujah. Aradhana,
Let's sing together. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God is good. Hallelujah. Let us all together worship His holy name. నాతో పాటు లైవ్ లో చేరి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు ఆ దేవుని మహిమ గల నామమును గణపరచదమా. Our God is good. He is good all the time, the Bible says. In all the circumstances, our God is good. Let us all sing together for the last time. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. దేవుడు మంచివాడు, దేవుడు మంచివాడు, దేవుడు మంచివాడు, మంచివాడు. ఉన్న చోట్ల సమర్పించి చెప్తామా. Let us all submit ourselves into the beautiful hands of the Lord. The Bible says He is a creator. He is a creator of the universe. Every day, every morning, He creates new things for us. Yes, dear children of God, He is creating new things for you today. People who have joined in the life, I, as the servant of God, proclaim and prophesy. Let God create new things for you in Jesus' name. Oh Jesus, కైవిడా దైవమే కరుణాయన్ శిఖరమే கைவிடா தெய்வமே சேர்ந்து சொல்லலாமா. கருணாயின் சிகரமே ஒரு தாய் தேற்றுவது போ என் நேசர் தேற்றுவார். ஒரு தாய் தேற்றுவது போ என் நேசர் தேற்றுவாய். சேர்ந்து சொல்லலாமா. ஒரு தாய் தேற்றுவது போ என் நேசர் தேற்றுவாய். ஒரு தான் தேற்றுவது போ என் நேசர் தேற்றுவாய். கைவிடா தெய்வமே கருணாயின் சிகரமே கைவிடா தெய்வமே கருணாயின் சிகரமே ஒரு தாய் தேற்றுவது போ என் நேசர் தேற்றுவார். கண்ண தள்ளி
చేర్చునట్లు నన్ను చేర్చునా ప్రియుడు. చెప్దామా కలిసి? తల్లి చేర్చునట్లు నన్ను చేర్చునా ప్రియుడు. సమర్పించి కన్న తల్లి చేర్చునట్లు నన్ను చేర్చునా ప్రియుడు. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. శబ్దమెత్తి అందరము హల్లెలూయా. Let us all sing together. Hallelujah. We give you glory. Hallelujah. 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 హల్లెలూయా. చేయి విడువడు ఎప్పుడు, విడనాడడు ఎన్నడు. చేయి విడువడు ఎప్పుడు, విడనాడడు ఎన్నడు. కన్న తల్లి చేర్చునట్లు నన్ను చేర్చునా ప్రియుడు. కన్న తల్లి చేర్చునట్లు నన్ను చేర్చునా ప్రియుడు. As a mother comforts a child, my Jesus comforts me. As a mother comforts a child, my Jesus comforts me. As a mother comforts a child, now my Jesus comforts me. ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் என் நேசர் தேற்றுவார். ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் என் நேசர் தேற்றுவார். ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் என் நேசர் தேற்றுவார். ஒரு போதும் கைவிடா, ஒரு நாளும் விலகிடா. ஒரு போதும் கைவிடா, ஒரு நாளும் விலகிடா. ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் என் நேசர் தேற்றுவார். కన్న తల్లి చేర్చునట్లు నన్ను చేర్చునా ప్రియుడు. నా కొరకై మరణించే, నా పాపముల్ భరించే. నా కొరకై మరణించే, నా పాపముల్ భరించే. కన్న తల్లి చేర్చునట్లు నన్ను చేర్చునా ప్రియుడు. కన్న తల్లి చేర్చునట్లు నన్ను చేర్చునా ప్రియుడు. కన్న తల్లి చేర్చునట్లు
నన్ను చేర్చున ప్రియుడు. కన్న తల్లి చేర్చునట్లు నన్ను చేర్చున ప్రియుడు. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा. कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा. Hallelujah. Let us all sing together. Hallelujah. Lift up our hands. Hallelujah. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. Hallelujah. Fill us now, Holy Ghost. Hallelujah. 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 We love you, Father. We love you, Jesus. Let us close our eyes. Let us submit ourselves into the hands of God. Let me say to the Lord, Lord, thank you for this wonderful time. Thank you for this wonderful time. We give you glory and honor. మనందరం కళ్ళు మూసుకుని అలాగనే దేవుని మహిమ గల నామములో స్తుతించుచుండగా మన మధ్యలో ఉన్న మరియ సిస్టర్ ప్రార్థనలో నడిపిస్తారు. పెంచుకుంటున్నారు ప్రభా. అదే ప్రభా మరి ఈ సమయంలో కూడా నా తండ్రి ప్రభా పాటల ద్వారా మీరు మహిమ పొందించిన దేవానికి వందనాలు నా తండ్రి. ఇక్కడ నైనా వాక్యం ద్వారా నేను ప్రభా ఒక్కొక్కరిని మమ్మల్ని బలపరచమని వేడుకొచ్చిన ప్రభా. మరి ఇక్కడ చేరి వచ్చినటువంటి వారిని కూడా మేము మమ్మల్ని నైనా ప్రభా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. నైనా లైవ్లో వింటున్నటువంటి వారిని కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని ఒక్కొక్కరితో మీరు మాట్లాడి బలపరచమని వేడుకొచ్చినాం రాజా. నైనా ఎవరెవరైతే ఎటువంటి నైనా అవసరతతో ఉన్నారో నైనా ప్రభా ఒక్కొక్కరిని కూడా మీరు దర్శించమని నైనా ప్రభా ఉదయకాలం చింతించకూడని నేర్చుకున్నాం ప్రభా. మరి ఈ సమయంలో నైనా ప్రభా మరి మా హృదయాలకు కావాల్సినటువంటి ఆత్మీయ ఆహారం మీరు దయచేయబోతున్నందుకు మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం రాజా. ఇంకా నా తన ప్రభా మీ సేవకుడు నైనా ప్రభా మీరు బూరగా వాడుకుని నా తన ప్రభా నైనా మాకు కావాల్సినటువంటి ఆత్మీయ ఆహారం దయచేసి అభిషేకించి వేడు తండ్రి ప్రభా. మీటింగ్లో కూడా నా తన ప్రభా పాస్టర్స్ ఫైర్ కాన్ఫరెన్స్లో కూడా మీరు తోడు నడిపించమని ప్రతిదీ కూడా మీ కంట్రోల్లోకి తీసుకొని నడిపించమని యేసు పరిశుద్ధ నామమున నడిపించి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. If my voice is clear, let me hear a praise. నా శబ్దం మీకు స్పష్టంగా వినిపిస్తూ ఉంటే
ఒక స్తోత్రం, ఒక హల్లెలూయా, ఒక ఆమేన్ నేను వినుగాక. ఉన్నారా? ఉంటే ఒక స్తోత్రం వినుగాక. హల్లెలూయా. If my voice is clear, let me hear a praise. Amen. Hallelujah. లైవ్లో వింటున్న వారందరిని బట్టి దేవునికి మాత్రమే మహిమ కలుగునుగాక. ఉన్నారా? ఉంటే ఒక స్తోత్రం వినుగాక. థ్యాంక్ యూ జీసస్. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. The glory and honor belongs to the Lord. Amen. Hallelujah. Are you with me, children of God? If you're with me, let me hear a praise. హల్లెలూయా. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The death in the pot. Praise the Lord. There was a story in the Bible. There was a story in the Bible. There was a story in the Bible. I just want to put that story before you. The death in the pot. Praise the Lord. Hallelujah. The death in the pot. Hallelujah. I just want to. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. హల్లెలూయా. 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 స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. థ్యాంక్ యూ జీసస్. థ్యాంక్ యూ జీసస్. హల్లెలూయా. 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 స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. Thank you, Master. Thank you, Master. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 Thank you, Holy Spirit. So it's a great time and great privilege. మరి ఒకసారి మీతో పాటు కలిసి దేవుని నామమును ఘనపరచుట కొరకు దేవుడు నాయడలు చూపిన కృపకై దేవునికి మాత్రమే వందనములు తెలియజేయుచున్నాను. Let the Holy Spirit of God talk to us, strengthen us and take us to the another level in our spirituality. Amen. Hallelujah. The word in the Hebrew, maveth, praise the Lord. Unnara? Untaku stotram vinugaaka. The word maveth, praise the Lord. Hallelujah. You know what is mean by maveth? Are you with me, children of God? If you are with me, let me hear a praise. Hallelujah. Hallelujah. See, let us get into the word of God. 2 Kings, Jeremiah chapter 2. So once before Jeremiah, let us come to the 2 Kings chapter 4. Before we read Jeremiah, 2 Kings chapter 4, verse 38 onwards. Verse 38 onwards. ఎలీషా గిల్గాలునకు తిరిగి రాగా ఆ దేశమందు క్షామము కలిగి ఉండెను. Praise the Lord. Elisha returned to Gilgal and there was famine in that region. Children of God, you need to note this point. When Elisha came back to Gilgal, the situation of Gilgal was not good. Praise the Lord. Elisha returned to Gilgal and there was a famine in that region. Because Elisha came, the Bible doesn't say, because Elisha came, famine came. No. So where Elisha went, he went to a place called Gilgal and there the situation was completely famine. Wherever a man of God steps, if there is a famine in that house, you know what happens? The famine will be gone away from that family. Amen. Hallelujah. కరువు ఆ దేశమును విడిచి వెళ్ళిపోవును అని దేవుని వాక్యం. అందుకొరకు అక్కడ ఏమని రాయబడిందంటే, గిల్గాలుకి ఎలీషా రాగా అక్కడ ఏముండెను అంటే తెలుసా, గిల్గాల్లో ఎలీషా ఒకటి చూస్తున్నాడు. అదేంటి తెలుసా? కరువు కాలం.
famine. So there was a message some years back to me, you shall see the famine but you will not enjoy it. Praise the Lord. Hallelujah. Whoever says amen, Lord, let them not enjoy the famine in Jesus name. Hallelujah. కరువు కాలము నువ్వు చూచెదవు, దాన్ని నువ్వు అనుభవించవు. You shall see the famine but you will not enjoy it. Amen. Hallelujah. Come on, say within yourself, I shall see the famine but I'm not going to enjoy it. Amen. Hallelujah. Are you with me, children of God? If you're with me, let me hear a praise, let me hear a glory, let me hear a amen. Amen. Hallelujah. See, Elisha returned to Gilgal, and the situation of Gilgal was there was a famine. The Bible says the famine was in Gilgal, but famine was not to Elisha. Are you with me, children of God? ఎవరైతే ఈ వాక్యం వింటున్నారో నేను మీతో చెప్తున్నాను, కరువు ఎలీషా గిల్గాల్ అనే ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో కరువు కలిగేను, ఆ ప్రాంతంలో కలుగు కలిగి ఉండేను. కానీ ఏం జరిగింది? వన్స్ ఎలీషా స్టెప్డ్ ఇంటు గిల్గాల్, వాట్ హ్యాపెండ్? చదవండమ్మా. ప్రవక్తల శిష్యులు అతని సమక్షమందు కూర్చుండి ఉండగా అతడు తన పనివాణిని పిలిచి పెద్ద కుండ పొయ్యి మీద పెట్టి, ప్రైజ్ ది లార్డ్, సీ ద ఫెయిత్ ఆఫ్ ఎలీషా. He said, he called his servants. Whom he called? He called his servants and said, start cooking. Are you with me? Hallelujah. Are you with me? Hallelujah. You know, a few days back, I was in a place for a meeting. In that meeting, that man of God was sharing a testimony. He said, tomorrow there is a meeting. So God said to me, cook basmati rice. What he said? The man of God said, cook basmati rice. And the chef came, and the man of God said, whatever the list you want, just you write it down. I need basmati rice to be cooked tomorrow. Whoever are coming for the meeting, for the last day fasting prayer, let them have good food and let them go. And the chef immediately replied, and he said, it seems, sir, if we are cooking a basmati rice, the budget will be more. He simply said, my God said to do it, I'm going to do it. You just write it, rest God will take care. And after this, he wrote the list, and there was a big list of some thousands of rupees. పెద్ద లిస్ట్ ఉండే అక్కడ. దేవుడు నాతో చెప్పాడు, బాస్మతి రైస్ కుక్ చేయాలి, అంతే కుక్ చేయాలి అని అంట ఆయన. ఆ తర్వాత ఈయన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చూస్తే రూపాయి లేదు. ఈయన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఏం లేదు. నాట్ ఈవెన్ 1 rupee he had in his account. My God shall supply all my needs according to riches and glory. Amen. దేవుడు అన్ని సమకూరుస్తాడు. A God will supply all your needs. The people who are listening live, I'll tell you one thing, God will supply your needs according to his riches and his glory. If you trust, let me hear a praise, let me hear a amen. Hallelujah. Hallelujah. You know, he took the list తీసుకున్నాడు. He started going to a kirana store. He just gave the list to the general store person and said, pack the items. Sir, it is costing nearly for 300 people. He's cooking basmati rice 300 people. Then you think how much 300 people means it is like a small marriage. A small marriage. It is not that easy. Non-veg and everything. He gave the list. He don't have single pie. He said, you pack it. I'll come, I'll give you money and I'll take it. On the way he's thinking, how? I'm not telling a story. I'm telling a man of God's faith. Amen. And immediately, while he was going, he got a message into his phone that 80,000 rupees were deposited in his account. Amen. Hallelujah. 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 80,000 ఆయన అకౌంట్లోకి డిపాజిట్ అయిందని ఆయన సాక్ష్యం చెప్పాడు. And God supplied his needs. Amen. Amen. Hallelujah. See, where it happened, you may ask me. The last meeting where I went to Adilabad, even these people were there. Pastor Srikanth was sharing his testimony. I was shocked. ఆయన తన సాక్ష్యమును పంచుతున్నాడు. ఆయనతో పాటు ఉన్న పాస్టర్ మనోహర్ గారు అని ఆయన పంచుతున్నాడు. He was sharing their testimony. Hallelujah. A man shall live by faith. Hallelujah. If you trust, let me hear a praise and let me hear a amen. Hallelujah. See, today whoever are listening this word, I'll tell you one thing. You may be having famine in your life. You may be having something lacking in your house. But I'll tell you one thing. Just in faith,
Start the work. Rest God will take care. హల్లెలూయా. Hallelujah. My Lord shall supply all my needs according to riches and glory. Amen. He is a God who supplies our need. Amen. Hallelujah. Are you with me, children of God? If you're with me, let me hear a praise and let me hear a amen. హల్లెలూయా. See, where Elisha went, there was famine. Where Elisha went, there was famine. That's the reason I say to the children of God, cottage prayers are so important in every family's house. If a man of God steps, all the famine in your house will be gone. Amen. If a man of God is not stepping in your house, see, not all the man of gods. There are people who are named as man of God, but received the anointed. Hallelujah. When you receive the anointed, you will see the change in your families. Amen. Are you with me, children of God? If you are with me, let me hear a praise and let me hear a amen. అభిషక్తులను మీరు ఆహ్వానిస్తే మీ కుటుంబ పరిస్థితులు అన్నీ మారుతాయి. When Elisha was in Gilgal, see, the shocking thing is, when Elisha was in Gilgal, he said, put a small pot. He did not say, చిన్న పాత్ర పెట్టమని చెప్పలే పొయ్యి మీద. He said, take a big pot. See, English law, it is very good. He says, Elisha returned to Gilgal, and there was a famine in that region. While the company of the prophets was meeting with him, he said to his servant, put on the large pot. Amen. Hallelujah. God is going to bless you, not smallly, he's going to bless you largely. Amen. My God is going to bless you plentifully. Amen. The emptiness of your life is going to become plentiness. Amen. Hallelujah. Emptiness, plentiness. If you trust, say amen and receive it. Hallelujah. నీ జీవితంలో ఉన్న ఆ ఖాళీతనమును దేవుడు నింపుదలగా మార్చబోతున్నాడు, నింపుదలగా మార్చి ఉన్నాడు. See, Elisha, in which faith, in what faith is telling, put a pot on the stove. And he's not saying put a small pot. He says put a large pot. Which pot? Large pot. Hallelujah. He said to his servants, and you know what servant says? A servant can come and say in this way, అరే ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఎలీషా గారు, తిండి తినకుండా మేము బతుకుతుంటే పెద్ద పాత్ర పెట్టమంటావు నువ్వు. If a man of God says, blindly do it, you will see mighty miracles. When man of God says, hallelujah. Are you with me, children of God? If you are with me, let me hear a praise, let me hear a amen. See, again it says in this way, చదవండి, అక్కడ తెలుగులో చదవండి. అతడు తన పనివానిని పిలిచి పెద్ద కుండ పొయ్యి మీద పెట్టి, he said big pot పొయ్యి మీద పెట్టి ప్రవక్తల శిష్యులకు కూర వంట చేయమని సెలవిచ్చెను. ఏం వంట? కూర వంట. See, English law, it says put on the large pot and cook some stew for these prophets. Cook some soup. He said cook some soup for these prophets. Where there is a famine, where there is no leaves or green leaves, anything, how can they cook? But the prophet ordered them to cook. That's it. Hallelujah. See, when man of God says something, be attentive to that word and just obey it. You will see mighty miracles. Amen. You will see mighty miracles. Because whatever the word comes out of a man of God, an anointed man of God, it will not return in vain. Amen. Hallelujah. అది వృధాగా తిరిగిపోదు. దేవుని సేవకుడి నోటి నుంచి వస్తున్న మాట. ఒక పెద్ద పాత్ర పెట్టమన్నాడు. ఏ పాత్ర? ఒక పెద్ద కుండ. అసలు ఎట్లా సాధ్యం అవుతుందండి? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ అండి? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ అండి? హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మనకి తిననికే ఉండదు. చాలాసారి తిననికే ఉండదు మనకి. ఇప్పుడు తిననికి, మన ఇంట్లోనే తిననికి కష్టమైనప్పుడు సడన్గా ఒక 10-15 మంది వచ్చారు మన ఇంటికి చుట్టాలు. ఇప్పుడు భర్త అక్కడ ఉండి లోపల, భర్త వచ్చి హాల్లో కూర్చొని అంటున్నాడు, అమ్మా అందరికి అన్నం పెట్టు. ఇప్పుడు లోపడున్న భార్య అనుకుంటుంది, బియ్యము ఇద్దరికే సరిపోయేటట్టు ఉంది, ఈయన అన్నం పెట్టమంటాడు, ఎక్కడి నుంచి పెట్టాలి? భార్య లోపడుండి సనుక్కుంటుంది అనుకోండి, సఫిషియెంట్ అవ్వదు అక్కడ. భార్యగా నిలబడి, ఈయనకు తెలివి ఉందా? ఈయన కూడా తెలుసు కదా బియ్యం లేవని, ఎట్లా అన్నం పెట్టమంటాడు? అసలు తెలివి ఉంది ఆయనకి, ఏమి అసలు ఎట్లా పెడతాడు ఈయన బియ్యం అంటుంటుంది లోపల నుంచి ఈమె.
సరే అండి. సరే అండి ఎట్లుంటుంది తెలుసా? సరే అండి, స్తోత్రం. నాట్ లవింగ్లీ. అప్పుడు భర్త అరే బియ్యం లేవు కదా, మై గాడ్ షల్ సప్లై ఆల్ మై నీడ్స్. ఇది చేసే బదులు లోపల కిచెన్లో ఉన్న భార్య ఏం చేయాలి? స్తోత్రం. ఏం చేయాలి ప్రభువా? నా ఇంటికి అతిథులు వచ్చారు, వారిని నేను ఉట్టి చేతులతో పంపించవద్దు, ఖాళీ కడుపుతో నేను పంపించవద్దు, వారిని నేను పోషించాలి. ఎక్కడి నుండి? స్తోత్రం. టింగ్, మెసేజ్ వచ్చింది. యువర్ శాలరీ డిపాజిటెడ్. ప్రైజ్ లార్డ్. టింగ్, ప్రమోషన్. ప్రైజ్ లార్డ్. హల్లెలూయా. టింగ్, బోనస్. ఎట్లా ఉంటుంది? ఏమండి ఒక్కసారి లోపలికి వస్తారా? వస్తున్నామ్మా, అమౌంట్ నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేసా, త్వరగా వెళ్ళి బియ్యం పట్టుకొచ్చేసాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. బట్ విశ్వాసముతో నువ్వు ఎప్పుడైతే ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తావో మిగతాది దేవుడు చూసుకుంటాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. కానీ అప్పు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. అన్ని సమకూరుస్తాడు. ఆమేన్. మన దేవుడు అన్ని సమకూర్చువాడు. ఈరోజు ఈ మెసేజ్ టాపిక్ ఎలా పెట్టుకోవచ్చు? ఎంప్టీనెస్, ప్లెంటీనెస్. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఖాళీగా ఉన్న నీ జీవితాన్ని దేవుడు నింపుదలగా మార్చబోతున్నాడు. ఆమేన్. Or whatever empty is in your life, God is going to turn that into plentiness. Hallelujah. He's going to turn everything into your blessing. Amen. Hallelujah. There was no food because there was famine in that land, from where they will bring all the stew items. There is no opportunity. But you know what happened? Can you read it out? అయితే ఒకడు కూరాకులు ఏరుటకు పొలములోనికి పోయి. See, even in the famine, you see, one of them went out into the fields to gather herbs and found a wild vine and picked as many of its gods as his garment could hold. When he returned, he cut them into a pot and of stew. See, there was a famine. Simply he obeyed what Elisha said. He went, he collected some herbs, he cut the herbs, he started making the stew. You know, that stew is a stew of poison. Hallelujah. That stew is a poison. The first thing is, when Elisha entered the Gilgal, there was famine. This was the first thing. Second thing, he said, అన్నం విషయంలో, కూర విషయంలో పెద్దగా ప్రాబ్లమ్స్ రావు కానీ ఫ్యామిలీస్లలో ఎవరైనా గెస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో పాలు లేనప్పుడు. బట్ when Elisha, the Bible says, Elisha gave an order to cook some stew. The servant went and prepared some herbs. He bought it, he cut, and he started preparing stew. I hope the live is not hindered. Live is coming? It's coming. Okay. Praise the Lord. Amen. The problem is, he went, he bought some herbs. అక్కడ కూరగాయలు తెచ్చారు, కట్ చేశాడు, వేసి వండడం మొదలు పెట్టాడు. అది విషమై మారింది. అది విషపు కూర, అది విషపు herb. It is a poisonous herb, the Bible says. It's a wild wine. It is not easy to eat it. If you take that, for sure you will die. And who all they blame? When they drink by పొరపాటున సూప్ తాగారు అనుకోండి, అందరూ చనిపోతే ఎవరిని బ్లేమ్ చేస్తారు? అందరూ ఎవరిని బ్లేమ్ చేస్తారు? ఎలీషానా కూర తెచ్చినోడినా? చెప్పండి, ఎలీషానా కూర తెచ్చినోడినా? Praise the Lord. కరువు ఉందని తెలిసి కూడా, even there was a famine, this Elisha said to prepare some stew, and this servant, this mighty servant, he obeyed what Elisha said. He went out, whatever he found, he bought it. He cut and he started cooking. He started preparing it. That means he is not a chef. The one who is cooking, he is not a chef. That means he doesn't know how to prepare stew. That means he doesn't know which leaf, ఏ కూరగాయలతో ఏ దేంతో మనం సూప్ తయారు చేయాలో వీళ్ళకి తెలియదు. Simply he cut it, he started cooking it. Are you with me? He simply obeyed what Elisha said, but చుట్టూన్న వారికి ఏంటి తెలుసా? See what happened immediately. You read it. అయితే ఒకడు కూరాకులు ఏరుటకు పొలంలోనికి పోయి, ఒకడు కూరాకులు ఏరుట కొరకు పొలంలోకి పోయి వెర్రి ద్రాక్ష చెట్టును చూచి దాని గుణమెరుగక దాని తీగలు తెంపి దాని గుణమెరుగక. ఇప్పుడు నేను ఒక విషయం అడుగుతాను. See, we have in India, like we have palak
అండ్ వీ హ్యావ్ సమ్ గ్రీన్ లీవ్స్. మనకి తెలుగులో చెప్పాలంటే గోంగూర, పాలకూర, సోయకూర, మెంతం కూర, ఇంకా 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 తోటకూర, బచ్చల కూర, అన్ని కూరలు ఉన్నాయి. మన అన్నీ తెలుసు ఇవి. ఇప్పుడు వంట తెలిసిన వాడే, కూరగాయల గురించి తెలిసిన వాడే, ఆకు గురించి తెలిసిన వాడే మార్కెట్కి వెళ్ళి ఆకులు కొనుక్కొస్తే ఒక అర్థం ఉంటుంది. అలా అని చెప్పి ఇప్పుడు మార్కెట్ మొత్తం బంద్ ఉంది, కరువు ఉంది, కూరగాయలే లేవు మార్కెట్లో. ఇప్పుడు ఇంట్లో భార్య అంటుంది పోయి కూరగాయలు పట్టుకరా ఎక్కడన్నా అంటే, ఇప్పుడు భర్త కూరగాయలు అంటే ఏంటో తెలియని భర్త పోయి రోడ్డు మీద యాపాకు ఏరుకొని వచ్చిండు అనుకోండి, ఎట్లుంటుంది? ఇప్పుడు యాపారికి ఏరుకొని వచ్చి ఇప్పుడు భర్త సరే నా భార్యను ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టాలని అనుకొని ఆ యాపాకు మొత్తం ఒక కుండలు వేసి మంచి సూప్ తయారు చేసి, ఏం తయారు చేసి, మంచి సూప్ తయారు చేసి ఇప్పుడు తాగనికి ఇస్తే భార్య తాగుతుందా? ఏమంటది భార్య? ఇంత చేదైన వస్తువును ఎందుకు తీసుకొని వచ్చావు, అసలు ఏంది ఇది అంటే, ఇదా ఏదో ఆకు దొరికిందమ్మా రోడ్డు మీద పట్టుకొని వచ్చేసిన అంటే ఊరుకుంటారా? ఇది విల్ యూ యాక్సెప్ట్ దట్ లీవ్? Will you take whatever the leaf you need? No. You don't accept it. Hallelujah. The one who collected the leaves, he was not having a sense about that leaf. But just he had a word called Elisha's word. My master said me to collect some. I am going to collect. I am going to make stew from this. He went, he made. You know what happened next? చదవండి ఒక్కసారి ఏం జరిగిందో. వాటిని తిరిగి కూరకుండలో వేసెను. తినుటకు వారు వడ్డింపగా. See, the Bible says he didn't even taste it. ఇప్పుడు సాధారణంగా the one who cook, people who are listening in live లో వింటున్న మీతో అడుగుతున్నాను, ఇక్కడ కూర్చున్న వారిని కూడా అడుగుతున్నాను, ఎంతమంది వంట చేస్తారు? వంట చేసేవారు చాలామంది ఇక్కడ ఉన్నారు కదా. వంట చేసే మీరు కుక్ చేస్తున్నప్పుడు ఉప్పు చూస్తారా, టేస్ట్ చూస్తారా? మళ్ళీ ఈ సేవకుడు ఏంటంటే కనీసం టేస్ట్ కూడా చూడకుండా వడ్డించండి అందరికీ. అంటే హీ వాజ్ న్యూ టు కుక్. ఇంకా నాకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే హీ వాజ్ న్యూ టు కుక్. ఆయన ఏం కుక్ చేస్తున్నాడో ఆయనకే తెలియదు. కానీ ఆయన కుక్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం కుకింగ్ చేసినప్పటికీ బాగానే ఉంది, ఆడు సర్ఫ్ వేసుకొని కుక్ చేసినా తీయగానే ఉంటుంది దానికి. స్తోత్రం. Are you with me, children of God? Hallelujah. Hallelujah. It was not that easy. It was not that easy. Hallelujah. Hallelujah. It was not that easy. The Bible says they started serving it. The Bible says they started serving. One of them went out into the fields to gather herbs, 39th verse, and found a wild vine and picked as many of its gods and his garment could hold. When he returned, he cut them up into the pot of stew. Though no one knew what they were, the stew was poured out for the men. But as they began to eat, they cried out, "Man of God, there is death in the pot." They started eating it. సాధారణంగా ఇంట్లో ఎవరన్నా వడ్డించారనుకోండి, ఇఫ్ సమ్మన్ ఈస్ కుకింగ్ ఇన్ ద హోమ్, ఆర్ యూ విత్ మీ? ఇఫ్ సమ్మన్ ఈస్ కుకింగ్ ఇన్ ద హోమ్ అండ్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ మోర్ సాల్ట్ ఇన్ ద కర్రీ, వాట్ ఈస్ దట్ అండి? అధికమైన ఉప్పు ఉంది కూరలో, ఎవరిని బ్లేమ్ చేస్తారు మీరు? వంట చేసిన వాళ్ళని. నీ భార్యను చూడకరా, ఎవరిని బ్లేమ్ చేస్తారంటే ఆమెను బ్లేమ్ చేస్తానని చెప్తావు. వంట చేసిన వాళ్ళని. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ కూర చేసింది ఎవరు? వంట చేసిన ఆ సేవకుడు. ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ అరుస్తుంది ఏంటి తెలుసా? చూడండి, ఆ పదం చదవండి అమ్మా ఒకసారి తెలుగులో. ఆ ప్రవక్తలు రుచి చూచి, శిష్యులు రుచి చూచి, దైవజనుడా కుండలో విషమున్నదని కేకలు. దైవజనుడా, చూడండి ఎట్లా రాస్తుంది, దైవజనుడా కుండలో విషమున్నదని కేకలు వేసి దానిని తినక మానిరి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఎవరితో కేకలేస్తున్నారు? కుక్ చేసింది ఎవరు? శిష్యులు. ఎవరితో కేకలు వేస్తున్నారు? దైవజనుడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఎవరి మీద కేకలు వేయాలి? అరే ఓ ఏం వండినవరా నాయనా, వాట్ హావ్ యు కుక్డ్ మ్యాన్, ఆర్ యు ప్లానింగ్ టు కిల్ us? No, they were not blaming. God's children will never blame. Hallelujah. Hallelujah. Once again, tell with yourself, God's child will never blame someone. Will never blame someone. దేవుని బిడ్డ
దేవుని ఎవరి మీద అపరాధం మోపడు, అపవాదం మోపడు. ఉన్నారా? ఉండకు స్తోత్రం విన్నుగాక. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ రియల్ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్, యు విల్ నాట్ బ్లేమ్ ఎనీవన్. అండ్ ఇమీడియట్లీ దే సెడ్, మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్, దేర్ ఇస్ పాయిజన్ ఇన్ ద పాట్. If in English it is very good, there is death in the pot. That means if we drink this, we will die. If we drink this, we will die. See, when man of God came, there was famine in the land. He said, cook, and they got some stew. కొంచెం కూర దొరికింది, సంతోషం, హల్లెలూయా చెప్తారా? హల్లెలూయా. దేశంలో కరువు ఉంది, కానీ పాత్ర నిండా ఏముంది? ఆహారం ఉంది. ఇప్పుడు కానీ పాత్ర నిండా ఆహారం ఉన్నప్పటికీ కూడా తినలేని ఫుడ్ ఉంది. ఇప్పుడు తినలేని ఫుడ్ నీ ముందు ఉంటే ఏం ప్రయోజనం? కరువు ఉంటే ఏంటి, కరువు లేకపోతే ఏంటి? ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఉన్నారా? ఉండకు స్తోత్రం విన్నుగాక. బైబిల్లో ఒక కాలంలో కరువు కాలం, నేను కరువు కాలం గురించి చెప్తున్నప్పుడు, when I was talking about a famine, there was a famine in the Bible. The pigeons dung, పావురపు రెట్ట 3 పావులకు అమ్మేవారంట. Praise the Lord. They were eating the pigeons waste. The Bible says they were selling pigeons waste. Today in India, wherever we want, we can see all the pigeons waste. Think about, in those days, in the famine time, they were eating pigeons waste. How, man? How is it possible? While you're walking on the road and there are trees under you. Oh, you're walking under the tree. I'm sorry. You're walking under the tree, and suddenly a pigeon from the tree has did a loof on you, and it came on your shirt. And when you're wiping it, you get a beautiful smell. You get a perfume smell. Oh, what a beautiful smell I have. Aha, enta adbhutamaina vasana antava. You feel like vomit. The Bible says that was sold for 3 paisa. I'm just telling in the language what you have to understand. It was sold. పావురపు రెట్ట వారు కొనుక్కొని తినేవారంట. That was a famine. Okay, one mother was telling, today we will cook my child, tomorrow we will cook your child. That was a famine. The Bible says, it is clearly written in the Bible. Today we will eat my child, tomorrow we will eat your child. A mother, own mother, who gave birth to that child. That is the power of famine. You doesn't know the power of famine. But the Bible says, the Lord is my shepherd, I shall not want. Yehovah na kapari, naku lemi kalagadu. If God is your shepherd, nothing will lack in your house. If you believe, if you trust, let me hear a praise. Let me hear a amen. Hallelujah. Amen. God is my shepherd, I shall not want. If God is your shepherd, nothing will lack in your house, children of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It was so tough. When you understand the power of famine, then you will understand. If the famine comes, whatever is there in your house, you will have. There was a time in my house, there was no proper food. మా ఇంట్లో సరైన ఆహారం కూడా ఉండేది కాదు ఒకనొకప్పుడు. నేను దేవుని సేవలోకి రాకమునుపు, బిఫోర్ ఐ వాజ్ ఇన్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ గాడ్, there was a waste from the rice. మనం రైస్ నుంచి తీసి పడేస్తున్న నూకలు ఉన్నాయి. నూకలు ఎవడు వండుకొని తినడు సాధారణంగా. అటువంటి నూకలను కూడా వండుకొని తిన్న రోజులు ఉన్నాయి మేము. ప్రైజ్ ది లార్డ్. And there was a time that there was no food in our house. There was some little rice, and my mom made a soup of that rice, and she feeded us, and they slept with empty stomach many times. But today, God turned all the sorrow into joy because God became our shepherd. దేవుడు మాకు కాపురి అయినందున ఈరోజు ఏ కొదువ లేకుండా దేవుడు నడిపిస్తున్నాడు. అందుకొరకు ధైర్యంగా మేము చెప్పగలుగుతాం ఏంటి తెలుసా? కొదువలేదు, నాకు కొదువలేదు, దేవుని వెదకినా కొదువలేదు, సింహ పిల్లలు పస్తుపడినన్ దేవుని వెదకిన కొదువలేదు,
సింహపిల్లలు పస్తుపడినన్ దేవుని వదకిన కొదువలేదు. The stew was poured out for the man, but as they began to eat it, they cried out, "Man of God, there is death in the pot," and they could not eat it. వారు తినలేకపోయిరి. You know the power of famine, you know. The power of famine is whatever you get, you just eat it. Hallelujah. There was a time, ఒకనొక సమయమున పెద్దవాళ్ళందరూ కష్టపడుతున్న టైంలో భర్త ఉదయకాలం ఉద్యోగానికి పోయి రాత్రి ఇంటికి వచ్చే టైంకి మధ్యాహ్నం వండిన ఆహారమే కావచ్చు, మధ్యాహ్నం వండిన రైసే కావచ్చు, పొద్దున వండిన రైసే ఉండేది మనకి రాత్రి కూడా. తర్వాత స్టైల్ మారింది, పద్ధతులు మారినాయి, తర్వాత అప్పటికప్పుడు వండుకోనికి మెథడ్లు మారినాయి, ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్లు వచ్చినాయి. కానీ ఒకప్పుడు కుక్కర్ కాదు కదా, అన్నం ఉడబోయాలి, గంజి తీయాలి, ఆ తర్వాత దాన్ని క్షేమంగా మనం కాపాడాలి. కానీ భర్త వచ్చి ఆకలితో వచ్చి ప్లేట్లో అన్నం పెడుతున్నప్పటికీ అన్నం ఆల్రెడీ పచ్చిగా మారి ఉంటుంది, అక్కడ అది ఆల్రెడీ పాడైపోయి ఉంటుంది. కానీ నాకు తెలిసినంత వరకు అనేక మంది భర్తలు అలా పచ్చిగా పాడైపోయిన అన్నమే తిని చాలాసారి తృప్తిగా పడుకున్నారు. ఎందుకొరకు తెలుసా? ఆ అన్నం వేస్ట్ చేసి పడేయకూడదు గనక. హల్లెలూయా. బికాజ్ ఆ కాలమున దే నో ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫుడ్. They know the value of food. Even the food was spoiled. Many in previous days, in older days, they just mix that rice with the curry and they just eat it and they sleep. They don't blame for that. But today, the method has changed. Today you need a very hot food, hot curry. Everything is hot. And if something is lacking in your curry, if something is lacking in your food, you also become hot. ఈరోజు అన్నంలో ఏమైనా తక్కువ అయినను, కూరలో ఏమైనా తక్కువ అయినను, అన్నం వేడిగా లేకపోయినను, కూర వేడిగా లేకపోయినను ఏమవుతుంది? నువ్వు హాట్ అయి మారుతా ఉంటావు. పైసల్లాడ ఉన్నారా? ఒక స్తోత్రం, ఒక హల్లెలూయా, ఒక ఆమేన్ నేను వినును గాక. బట్ టుడే నేను ఒక మాట చెప్తాను. నీ ఇంటిలో ఉన్న కరువు, నీ జీవితంలో ఉన్న కరువును దేవుడు తీసివేయబోతున్నాడు ఈరోజు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. నువ్వు అనుకోవచ్చు నాకు ఏ కొదువ లేదు బ్రదర్, కానీ నీకు ఒక కొదువు ఉన్నది. ఏంటి తెలుసా? ఆ కొదువ పేరే చేదు. చేదు అనుభవములలో, మొహమాటములలో నేను ఉన్నది నీవు మరువలేదుగా. చేదు అనుభవములలో, మొహమాటములలో నేను ఉన్నది నీవు మరువలేదుగా. నేను కృంగిన వేళలో, నేను కుమిలిన సమయములో నాకై దిగి వచ్చిన నిన్ను నేను మరువలేనయ్యా. నా కన్నీరును తుడచిన నిన్ను మరువలేనయ్యా. నిన్నే ఆరాధించేద సుందర, నన్ను మన్నించిన మంచివాడ. నిన్నే పాడి, నిన్నే పొగడి, నిన్నే ఆనందించేదా. నిన్నే ఆరాధించేద సుందర, నన్ను మన్నించిన మంచివాడ. నిన్నే పాడి, నిన్నే పొగడి, నీలో ఆనందించేదా. 10,000 మందిలో ఎందరిని చూసినను యేసులాంటి సుందరుడు కానరాలేదుగా. 10,000 మందిలో ఎందరిని చూచినను యేసులాంటి సుందరుడు కానరాలేదుగా. ఈరోజు నువ్వు చెప్పవచ్చు, నాకు కరువు లేదన్నా, నాకు కరువు లేదు పాస్టర్ గారు, నాకు కరువు లేదు బ్రదర్. ఐఎమ్ నాట్ ల్యాకింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ మై లైఫ్ బ్రదర్. బట్ ఫర్ షూర్ ఐఎమ్ టెలింగ్, యూ హ్యావ్ some death in the pot. There is no tasteful life in your life. There is no tasteness in your life. God is telling, నీ యొక్క జీవితమును నేను మధురముగా చేయబోతున్నాను. హల్లెలూయా. ఒక మధురమైన జీవితాన్ని నేను నీకు ఇవ్వబోతున్నాను. ఒక టేస్ట్ఫుల్ లైఫ్ నేను నీకు ఇవ్వబోతున్నాను. ఒక బెస్ట్ లైఫ్ నేను నీకు ఇవ్వబోతున్నాను. ఆమేన్, హల్లెలూయా. నువ్వు చెప్పవచ్చు, నాకేం కొదవలేదన్నా, నాకేం కొదవలేదు పాస్టర్. ఎస్, నీకే కొదవ లేకపోవచ్చు, నీకు కావాల్సినంత ఆహారం ఉండవచ్చు, కానీ చేదు అనుభవం నీకుందా? ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రవక్తలు చెప్తున్నారు, చేదు కలిగి ఉన్నది, ఆ ఒక్క పాత్రలో మరణం ఉన్నది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నీ వాక్యము నన్ను ఆదరించని ఎడలా నా దుఃఖంలోనే మరణించేవాడను.
నీ వాక్యము నన్ను ఆదరించని ఎడలా మన దుఃఖంలోనే మరణించేవాడను. యేసయ్యా నీ ప్రేమ చాలయ్యా, నా స్నేహితుడా నీ కృప చాలయ్యా. యేసయ్యా నీ ప్రేమ చాలయ్యా, నా స్నేహితుడా నీ కృప చాలయ్యా. ఉన్నరా ఉండక స్తోత్రం వినుగాక. టుడే వి నీడ్ గాడ్స్ లవ్. దేవుని ప్రేమ మనకి చాలా ఈరోజు. The Lord's love will supply all our needs. Today you may be plenty dear child, you may be having everything in your life, but ఎక్కడో ఒక చోట ఇది అద్భుతం నా జీవితంలో జరగకపోతే నా బ్రతుకులో మరణమే దిక్కు అనే పరిస్థితుల్లో నువ్వు ఈ మాటలు వింటుండవచ్చు. అక్కడ నువ్వు పిలవాల్సిన పదం ఏంటి తెలుసా? దేవా నాకు సహాయము చేయుడి. హల్లెలూయా. Help me, O God. There the prophet shouted, man of God, there is death in the pot, but no one died. వాళ్ళందరూ చెప్పారు మరణం ఉంది ఈ పాత్రలోని, కానీ ఒక్కరు చచ్చిపోలేదు. తాగి అందరు తాగారు కదా. అది కొంచెం తాగితే చచ్చేది కాదు, మొత్తం తాగితే చచ్చిపోతారు వీళ్ళు. హల్లెలూయా. తాగలేకపోయారు. ఇట్ ఈస్ సో టేస్ట్లెస్. వాట్ ఎవర్ ఈస్ టేస్ట్లెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, God is promising you, I am going to make everything tasteful. Amen, 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 amen. Lord, whoever says amen, let them receive your power, Holy Ghost. Hallelujah. Are you with me, children of God? There is death in the pot and they could not eat it. Then the 41 verse, ఎలీషా ఏం చెప్పాడు అక్కడ చదువుదాం. అతడు పిండి కొంత తెమ్మనెను, ఆయన కొంచెం పిండి తెమ్మనెను, వారు తేగ కుండలో దాన్ని వేసి జనులు భోజనము చేయుటకు వడ్డించుడని చెప్పాను. జనులు భోజనము చేయుటకు వడ్డించుడి అని చెప్పాను. వడ్డింపగా కుండలో మరి ఏ జబ్బు కనిపించకపోయెను. ఆమేన్. హల్లెలూయా. The perfect stew is been prepared from the head chef. ఎలీషాకి తెలుసు నీ జీవితంలో చేదు ఎలా మారిపోవాలా అని. దేవుని సేవకునికి తెలుసు నీ బ్రతుకులో పరిస్థితులు ఎలా మార్చాలా అని. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఎవ్రీ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ నోస్ హౌ టు చేంజ్ ద సిచ్యువేషన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అందుకొరకు ఎలీషా చెప్తున్నాడు కొంచెం పిండి తీసుకున్నాడు. ఆ కాలంలో అద్భుతాలు చేయాలంటే చాలాసారి నీళ్లు తాగలేకపోతున్నాం అని ప్రవక్త దగ్గరకు వచ్చి రాగానే కొంచెం ఉప్పు తీసుకున్నామంటాడు. ఉప్పు దాంట్లో వేయగానే నీళ్లు మధురమై మారాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఇక్కడ ఆహారం విషయం వచ్చేటప్పటికి కొంచెం పిండి ఏమంటాడు, ఆహారం మధురంగా మారుతుంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఉన్నరా ఉండకు స్తోత్రం వినుగాక. కొన్ని పదార్థములను పవిత్రపరచుట కొరకు, కొన్ని పదార్థులను పరిశుద్ధపరచుట కొరకు, కొన్ని పదార్థములను ఆనాడు ప్రవక్తలు వాడెను అని మనం చూస్తున్నాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ఈరోజు నిన్ను పవిత్రపరచుట కొరకు, నిన్ను నీవు పరిశుద్ధపరచుట కొరకు ఏ పదార్థమును మనం వాడదాం చెప్పండి? ఏ పదార్థం వాడదాం? మిమ్మల్ని మీరు పవిత్రపరచుట కొరకు ఏ పదార్థంను వాడదాం? ఒకే ఒక పదార్థం. ఆ పదార్థం పేరే యేసుని రక్తం. There is only one thing, that is called Jesus' blood, which can cleanse all your problems, which can cleanse all your iniquity. Hallelujah. Are you with me, children of God? If you are with me, let me hear a praise, let me hear a amen, let me hear hallelujah. Hallelujah. Are you with me? If you are with me, let me hear a praise. Hallelujah. See, Elisha answered, give it to them. See, how, then read it out. అతడు పిండి కొంత తెమ్మనెను, వారు తేగ కుండలో దాని వేసి జనులు భోజనము చేయుటకు వడ్డించుడని చెప్పెను. వడ్డింపగా కుండలో మరి ఏ జబ్బు కనిపించకపోయెను. మరియు ఒకడు బయల్దిలాషియా నుండి మొదట పండ బాపతు యవల పిండితో చేయబడిన. See, the first thing is curry is ready. What is ready? What Elisha said to prepare? Curry. Elisha did not say to prepare chapati, or he did not ask for bun. Now curry is ready. They just tasted because వాళ్ళు హంగ్రీగా ఉన్నారు, ఆకలిగా ఉన్నారు. వెంటనే టేస్ట్ గానే మరణం ఉంది అన్నారు. ఆ తర్వాత పిండి వేసారు, అది పరిశుభ్రపరచబడ్డది. ఇప్పుడు అది వడ్డించండి అన్నాడు. వడ్డించిన తర్వాత ఈ గ్యాప్ లో ఒకడు వచ్చాడు. ఏం పట్టుకొని వచ్చాడు? ఒకడు వచ్చి ఏం తీసుకొని వస్తున్నాడు తెలుసా అక్కడ? బట్ హౌ కెన్ ఐ సెట్ దిస్ బిఫోర్? ఎ మ్యాన్ కేమ్ ఫ్రమ్ బాల్ షలిషా bringing the man of God 20 loaves. 20 రొట్టె ముక్కలను పట్టుకొని వచ్చాడు. అందరు చెప్పండి 20. 20.
20. Only 20. 20. 20. There are 100. 100. How many are there? There are 100 people, but there are only 20 loaves. So 20 loaves are divided into half, 40. Then 40 loaves divided into 4 times, 80. It is tough for 100 people. అంటే ఇంత వస్తుంది వాళ్ళకి, ఏం సరిపోతుంది? సరిపోదు. యూనో ఎప్పుడైతే హీ బాట్ ద 20 loaves, ఎప్పుడైతే 20 రొట్టె ముక్కలను తెచ్చాడో, ఇప్పుడు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది చూడండి. క్రొత్త గోధుమ పెన్నులను కొన్ని పండ్లను తీసుకొని వచ్చి దైవజనుడైన అతనికి కానుకగా ఇయ్యగా అతడు జనులు భోజనం చేయుటకు దాన్ని వడ్డించమనెను. జనులు భోజనం చేయుటకు దాన్ని వడ్డించమనెను. ఇప్పుడు ఎవరికి వడ్డించాలి? ఎలీషాకి ఫేవరెట్ సర్వెంట్స్ ఎవరో వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఫస్ట్, అవునా? కానీ ఆయన చెప్పాడు అందరికి వడ్డించండి. ఆమేన్. మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్, హీ డజంట్ థింక్ అబౌట్ హీ సెల్ఫ్, హీ విల్ థింక్ అబౌట్ ఎవ్రీవన్. సేవకుని ఒక గుణం ఏంటి తెలుసా? అందరినీ పట్టించుకునేవాడే దేవుని సేవకుడు అవుతాడు. వాని సొంత పనులు చూసుకునేటోడు సేవకుడు అవ్వలేడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఉన్నారా? ఉండక స్తోత్రం విన్నుగాక. తర్వాత చూడండి అక్కడ ఎట్లా రాస్తుందో. అయితే వాడు 100 మందికి వడ్డించుటకు ఇవి ఎంతవని చెప్పగా, హల్లెలూయా, అతడు వారు తినగా మిగులునని యెహోవా సెలవిచ్చి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. When man of God releases a word, miracle will happen. Amen. Amen. Are you with me? Amen. The word of God has power. ఇప్పుడు తెచ్చిన వాడు అంటున్నాడు, ఏళ్ళవాడా నేను నీ కొరకు తెచ్చా, స్పెషల్గా చేసుకొని తెచ్చా, నువ్వే తినాలి. ఇప్పుడు నేను కొన్ని చోట్లకి కాటేజ్ ప్రేయర్కి వెళ్ళినప్పుడు స్పెషల్ ఫుడ్ వడ్డించి పెడతా ఉంటారు నా కొరకు. వడ్డించి పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు పొరపాట్ల కూడా నాకు బాగుంది అన్నాను అనుకోండి, అది ఒక టిఫిన్ బాక్స్లో కూడా వస్తుంది నాతో పాటు. ఇఫ్ ఐ సే నో, లేదు బ్రదర్ మీరు తినండి, మీకు ఇష్టమే కదా తినండి. లేదా సాధారణంగా ఎక్కడి నుంచి అన్న ఏదైనా ఫుడ్ తీసుకొని వస్తే, బ్రదర్ వస్తున్నారు కదా ఈరోజు బ్రదర్ కొరకు, బ్రదర్ ఇది మీరే తినాలి, ఎవరికి ఇవ్వకండి, చాలా స్పెషల్గా చేసాం మీ కొరకు అని కొంతమంది తెచ్చిస్తూ ఉంటారు నాకు. అలా తెచ్చిచ్చినప్పుడు నేనంటాను, అక్కడ ఒక 50 మంది ఉన్నారు కదా అందరు కొట్టించండి. ఏడ సరిపోతుంది బ్రదర్ 50 మంది? కొంతమంది ఉంటారు పనికిరాని వాళ్ళు, అంది పనికిరాని మాటలే మాట్లాడుతుంటారు. ఏడ సరిపోతుంది బ్రదర్? నువ్వు ఇచ్చి చూడు, సరిపోతుంది, మిగులుతుంది. ఆమె ఉన్నారా? ఉండక స్తోత్రం విన్నుగాక. The man of God released his word. సరిపోదు. 100 మంది ఉన్నారు, 20 రొట్టెలు ఏం సరిపోతుంది? నువ్వు ఇచ్చి చూడు, నీకు మిగులుతుంది. దేవుడు చెప్పుచున్నాడు. ఆమేన్. ఇచ్చు వానికి మిగులుతుంది. ఆమేన్. ఉన్నారా? ఉండక స్తోత్రం విన్నుగాక. The one who sow into the kingdom of God, they will have plenty. ఆమేన్. హల్లెలూయా. నువ్వు ఇవ్వడం నేర్చుకో, నీకు మిగులుతుంది. నువ్వు ఇవ్వక ఉంటేనే నీకు మిగలాలంటే ఎడ మిగులుతుంది. ఉన్నారా? పోయారా? ఉంటే స్తోత్రం, పోతే హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. When you give and you will have plenty. So Elisha said, give, you will see miracle, and there will be leftover. Amen. When you have a heart of giving, God has a heart of blessing. Are you with me? Hallelujah. Are you with me? Hallelujah. If you have a heart of giving, children of God, God has a heart of blessing. If you don't give, why should God bless you? నువ్వు ఇవ్వకే పోతే, నీకు ఇవ్వనికి మనసే లేకపోతే దేవుడు నేను ఎందుకు దీవించాలి? There is a condition for the Lord. Are you with me? See, but Elisha answered, give it to the people to eat, for this is what the Lord says, they will eat and have some leftover. Then he set it before them, and they ate and have some leftover according to the word of the Lord. Can you clap for the Lord and give glory? చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామాన్ని ఘనపరుస్తామా? ఆమేన్. ఎలా రాస్తుంది? అందరూ తిన్న తర్వాత మిగులుతుంది అన్నాడు. చదవండమ్మా. కనుక జనులు భోజనం చేయునట్లు వడ్డించుమని మరలా ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. పనివాడు వాటిని వడ్డింపగా యెహోవా సెలవిచ్చినట్లు అది వారు తిన్న తర్వాత మిగిలిపోయెను. ఉన్నారా? ఉంటకు స్తోత్రం వినుగాక. హల్లెలూయా. మీరు తిన్న తర్వాత మీకు మిగిలబోతున్నది. ఆమేన్. ఉన్నారా? ఉంటకు హల్లెలూయా. నేను వినుగాక. నీవు తిన్న తర్వాత నీకు మిగిలబోతున్నది. ఇక్కడ నేను చెప్తుంది ఏంటి తెలుసా? అది ఎలా జరిగిందని రాస్తుంది తెలుసా? అక్కడ
ఎలీషా మాట చొప్పున కాదు, దేవుని మాట చొప్పున. దేర్ ఈస్ మిరాకిల్ ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. దేర్ ఈస్ మిరాకిల్ వెన్ యూ ఒబే ద వర్డ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. దేవుని వాక్యానుసారంగా నువ్వు నడుస్తూ ఉంటే నీకు అద్భుతం జరుగుతుంది. దేవుని వాక్యానుసారంగా నువ్వు జీవిస్తూ ఉంటే నీకు ఏ కొదువ ఉండదు. దేవుని వాక్యానుసారంగా నువ్వు నడుస్తూ ఉంటే ఏ బాధ నేను అంటదు. దేవుని వాక్యానుసారంగా నువ్వు బ్రతుకుతా ఉంటే ఏ కొదువ నీకు ఉండదు. ఏ నీకు వ్యతిరేకంగా రూపింపబడిన ఏ ఆయుధము వర్ధిల్లదు. నమ్ముతుంటే ఆమెన్ చెప్తారా? నమ్ముతుంటే గట్టిగా ఆమెన్ చెప్తారా? హల్లెలూయా. ఉట్టిగా కాదు గట్టిగా, ఉట్టిగా కాదు గట్టిగా, గట్టిగా కాదు హృదయ పూర్వకముగా. హల్లెలూయా. నీకు మిగలబోతున్నది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. When you sow a seed into the farm, you are going to have plenty in Jesus' name. Hallelujah. Again I'm telling, that was bought to the man of God, and man of God said, just give it to the people. When started giving, he said, Master, there are 100 people, this is not sufficient. But God said, it will be left over. Hallelujah. When you do service for the Lord, when you sow in the service of the Lord, there will be nothing lacking in your house. Everything will be plentiful. Amen. Hallelujah. ప్రతిది నింపుదలగా మారుతుంది. అది నా అనుభవం దైవజనమా. It is my experience. When I sow, God gives me back. Hallelujah. నేను మళ్ళా చెప్తున్నాను. ఎలీషా, where he stepped, there was famine. He just ordered to cook something. Servant went and bought some poisonous herbs. He started cooking, he served, and everyone shouted, death in the pot. Elisha bought some flour, mixed it, he made it beautiful stew. It was so tasty, and they felt in their heart they need some bun or bread. Suddenly a man bought some breads. I'll tell you something, he bought bread from other place. Why he bought? Who for whom? ఎలీషా ఎక్కడున్నా ఎలీషాకి ఏ కొద్దు ఉండదు. ఎలీషా ఫుడ్ సిద్ధపరచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎలీషా కొరకు దేవుడు ఫుడ్ పంపిస్తాడు. ఆమేన్. ఎలీషా కొరకు వచ్చింది ఆహారం, అక్కడున్న శిష్యుల కొరకు రాలే. ఎంత వచ్చిందండి? మా అంటే మనిషి ఎన్ని రొట్టెలు తింటాడు? 2, 3, 4. కానీ ఎలీషా కొరకు 20 రొట్టెలు వచ్చినాయి. ఎలీషా వాస్ ఫెయిత్ఫుల్ టు ద లార్డ్. ఆమేన్. కాకోలము చేత పోషింపబడిన ఏలియా లైఫ్ మనం చదివితే ఏలియా కూడా కాకి చేత పోషింపబడ్డాడు అని ఉంది వాక్యంలో. విధవరాలు చేత పోషింపబడ్డాడు. విధవరాలు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ విధవరాల దగ్గరికి వెళ్ళి, అమ్మ ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు ఇవ్వని అడిగాడు. నీళ్ళు అడగడమే గొప్ప, ఎందుకంటే కరువు కాలంలో అన్ని వాగులు ఎండిపోయాయి. కెరోదు వాగు ఎండిపోయినందున ఎలీషా అక్కడి నుండి బయలుదేరి ఒక విధవరాల ఇంటికి వెళ్తున్నాడు. సారేపాది విధవరాలతో ఆజ్ఞాపించాను ఉంది వాక్యంలో. అక్కడికి పోగానే ఈయన నీళ్ళు అడుగుతున్నాడు, అమ్మ నీళ్ళు ఇవ్వండి. ఈమె ఎంత దూరం పోయి ఎంత కష్టపడి నీళ్ళు తెచ్చిందో, ఒక బిందె నీళ్ళు. అయినా పర్వాలేదు, ఒక బిందె నీళ్ళు కదా, ఒక్క గ్లాసే కదా ఈ బిడ్డ అడిగింది, సరే ఇచ్చేద్దాం. పొరపాటున ఒక 4 లీటర్ల బాటిల్ పట్టుకొని పోయి ఉంటే, ఒక చిన్న తిత్తి పట్టుకొని పోయి ఉంటే, అయిపోయింది. అయ్యా అన్ని నీళ్ళు నువ్వు పోయి రాను, అక్కడ ఎక్కడైనా పోసుకొని రాపో, నేను ఇక్కడ నుంచి 5 కిలోమీటర్లు పోయి నీళ్ళు తెచ్చినాను, అడుగు, ఆడ నీకు నీళ్ళు దొరుకుతాయి, కావాలంటే ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు ఇస్తాను, నువ్వు తాగిపో అడిగి అంటారు. అవునా కదా? సరే, అప్పుడు ఈయన నీళ్ళు అడగంగానే ఈమె నీళ్లు తీసుకురానికి వెళ్తుంటే ఏలియా అంటున్నాడు, నాకు కొంచెం రొట్టె ముక్క కూడా తీసుకురా అమ్మ. ఏం అడుగుతున్నాడు? బ్రింగ్ మీ సమ్ ఫుడ్ టు ఈట్. ఇప్పుడు ఏమంటుంది, అయ్యా ఈ పూటకి మాత్రం నేను నా కొడుకు తిని చచ్చిపోతాం నెక్స్ట్ పూట. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ పూటకే ఉంది మనకు ఆహారం, మాకు నెక్స్ట్ పూటకి ఆహారం లేదు, ఇక సావు మాకు దిక్కు. హల్లెలూయా. ఏలియా అప్పుడు అంటున్నాడు, నా కొరకు ఒక చిన్న ముక్క తీసుకొని రా. మాకే లేదురా నాయనా అంటే నీకు తీసుకురావాలా అనలే ఆమె. ఈ తల్లి ఒక సాక్రిఫైస్ చేయండి తెలుసా? సరే, కుమారుడికి ఉన్న భాగం అట్లా పెట్టి తన భాగం తీసుకొని వచ్చి ఏలియాకి ఇచ్చేసింది. పైసలాడు. ఈమె ఒక రొట్టె చేసింది, ఏలియాకి ఇచ్చింది. తిరిగి వచ్చి చూస్తే పిండి అయిపోలేదు, అట్లే ఉంది. రే డ్రారా కూసో, మళ్ళీ ఒక రొట్టె చేసింది, తిని బిడ్డ, ఇదొకటే మళ్ళీ అడగొద్దు. సరే మమ్మీ. తిన్నాడు. మమ్మీ నిన్నటికన్నా టేస్ట్గా ఉంది మమ్మీ ఈ రొట్టె, ఇంకోటి ఇస్తావా? అడగొద్దన్నా కదా, ప్లీజ్ మమ్మీ ఇంకొకటి. సర్లేరా నీ కొరకు. చూస్తే మళ్ళీ పిండి అయిపోలేదు, మళ్ళీ చేసింది. తిన్నానా? మళ్ళీ తిన్నది. వాడు మళ్ళీ తిన్నాడు. తిన్న మమ్మీ వన్ మోరా. సరే వెయిట్, పిండి అయిపోలేదు మళ్ళీ. ఆమెన్.
తిత్తిలో పిండి అయిపోలేదు, నూనె అయిపోలేదు. కారణం, she served the man of God. Hallelujah. The one who serves man of God will nothing lack in their house. Hallelujah. ఏ కొదువు ఉండదు మీకు దేవుని సేవకుని కొరకు ఉపచారం చేస్తే. మీరు ఉన్నారా? ఉండక స్తోత్రం. ఒక హల్లెలూయా, ఒక ఆమేన్ నేను వినును గాక. హల్లెలూయా. ఏమంటున్నాడు, మమ్మీ నిన్న మొన్నటి కన్నా టేస్ట్ ఉంది మమ్మీ రొట్టె, ఇంకొకటి ఇస్తావా? ఒక్కటేదిరా, 12 దినం పిండి అయిపోవట్లేదురా. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఈ చేసే గ్యాప్ లో ఏమో ఒక 4 వేసి ఏలియా దగ్గర పరిగెత్తుతుంది. ఏళ్ళవాడరా, పైన ఒక రూమ్ ఉంది, నువ్వు అక్కడ ఉండు. నువ్వు ఉంటే ఏ కొదువు ఉండదు మా ఇంట్లో. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ద బైబిల్ ఏమంటుంది తెలుసా? కరువు కాలం పోవు కాలం వారికి ఆ ఇంట్లో ఏ కొదువ లేకుండేను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఆ నూనె, ఆ తిత్తిలో నూనె అయిపోలేదు, ఆ ఒక గిన్నెలో పిండి అయిపోలేదు. ఉన్నారా? ఉండకు స్తోత్రం. ఒక హల్లెలూయా, ఒక ఆమేన్ నేను వినును గాక. మరలా చెప్తున్నాను దైవజనమా, దేవుని సేవకుడి నోటి నుంచి వస్తున్న మాట, దేవుని మాటకు విలువ ఇస్తే, దేవుని వాక్యానుసారంగా నువ్వు నడిస్తే నీకు ఏ కొదువ ఉండదు. ఏ కొదువ లేకుండా దేవుడిని నువ్వు నడిపిస్తాడు. Nothing will be lacking in your house when you obey the word of God. Hallelujah. See, ఆ విధవరాలు, సారెపాతు విధవరాలు ఏలియా చెప్పింది విన్నది, కార్యం జరిగింది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ఏ కొదువ ఉండదు, ఏ కొదువ ఉండదు. ఈమెనే ఆశ్చర్యం అయిపోతుంది. పిండి అయిపోవాలి కదా, ఒక పూటకున్న పిండే కదా ఉండాల్సింది ఇంట్లో. ఒక రొట్టె చేసి అయిపోయింది, ఇంకో రొట్టెకే ఉంది అనుకుంటే ఇంకా 2 రొట్టెలు అయినాయి. చేస్తూనే పోతుంది, కానీ పిండి మాత్రం అయిపోలేదు, నూనె మాత్రం అయిపోలేదు. ఆమేన్ చెప్పండి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నీ అవసరతలు తీరుస్తున్న ఒక గొప్ప దేవుడు. ఈరోజు నీ జీవితంలో ఏదైనా చేదు అనుభవం ఉందా? బాధపడవద్దు. దేవుడు నీ చేదు అనుభవములను దేవుడు మార్చబోతున్నాడు. దేవుడు నీ చేదు అనుభవములను మధుర అనుభవముగా దేవుడు మార్చబోతున్నాడు. నేను మరలా చెప్తున్నాను, నీ జీవితం దేవునికి ఇచ్చేసేయ్. గివ్ యువర్ లైఫ్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్. సబ్మిట్ యువర్ లైఫ్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్. యు నో, రెస్ట్ హీ విల్ టేక్ కేర్ అండ్ హీ విల్ మేక్ యువర్ లైఫ్ ప్లెజెంట్. హల్లెలూయా. అద్భుతముగా దేవుడు నీ కుటుంబాన్ని మారుస్తాడు. అద్భుతంగా దేవుడు నీ జీవితాన్ని మారుస్తాడు. ఉన్నారా? ఉండకు స్తోత్రం. ఒక హల్లెలూయా, ఒక ఆమేన్ నేను వినును గాక. హల్లెలూయా. Children of God, there was nothing lacking in their house. వారి ఇంట్లో ఏ కొదువ లేకుండా ఉండెను అని దేవుని వాక్యం. She was plenty, and suddenly that Sarephat widow's boy died. చనిపోయాడు. That Sarephat widow's child died. సారెపాతు విధవరాలకు కుమారుడు చనిపోయాడు. ఇప్పుడు వెంటనే ఈ వ్యక్తి దైవజన్ దగ్గర వెళ్ళి అడుగుతుంది, నా పాపములను జ్ఞాపకం చేయట కొరకు నువ్వు వచ్చావా ఇక్కడికి? దైవజనుడు ఉన్న రూములోకి ఈ బిడ్డను తీసుకుని వెళ్ళి దైవజనుడు పడుకుంటున్న పడక మీద పడుకోబెట్టి 7 మార్లు పడుకొని లేచినందున ఒక క్రియ జరిగింది. దైవజనుడు ఏ ఇంట్లోకి అడుగు పెడతాడో అభిషక్తుడు, మరణమున్న ఇల్లు కూడా జీవంలోకి మారుతుంది. ఉన్నారా? ఉంటే ఒక స్తోత్రం వినుగాక. దీనికి మరొక పేరే రీబిల్డింగ్. హల్లెలూయా. రీకన్స్ట్రక్షన్. పడిపోయిన జీవితం కూడా తిరిగి కట్టబడుతుంది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఉన్నారా? ఉంటే ఒక స్తోత్రం వినుగాక. హల్లెలూయా. చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు దైవజనునికి ఏం తెలియదని. దైవజనునికి అన్నీ తెలుసు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఒకే ఒకటి ఆయన కోరుతాడేంటి తెలుసా? దేవా, ఈ కుటుంబంలో ఏ కష్టము రాకుండా చూసుకోండి. ఈరోజు దేవుడు నీతో కూడా చెప్తున్న మాట ఏంటో తెలుసా? ఏ కొదవ ఉండదు. మరణం నీ ఇంటిని వెంబడిస్తుందా? ఆ మరణపు ఆత్మను యేసు ఈరోజు వెళ్ళగొట్టబోతున్నాడు. ఉన్నారా? ఉండకు స్తోత్రం వినుగాక. జస్ట్ ట్రస్ట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. హల్లెలూయా. అందుకొరికి అక్కడ రాయబడినది 44వ వచనములో, దెన్ హీ సెట్ ఇట్ బిఫోర్ దెమ్ అండ్ దే ఎయిట్ అండ్ సమ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ అకార్డింగ్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. There is power in the word of God. There is power in the word of God. దేవుని వాక్యములో శక్తి ఉన్నది. దేవుని వాక్యములో శక్తి ఉన్నది. Come on, put it in a comment box if possible. Type it and keep it. There is power in the word of God. దేవుని వాక్యములో శక్తి ఉన్నది. దేవుని వాక్యములో శక్తి ఉన్నది. హల్లెలూయా. ఉన్నరా? ఉంటే ఒక స్తోత్రం వినుగాక. Are you with me, children of God? If you are with me, let me hear a praise. Let me hear a praise. Hallelujah. నీ జీవితంలో ఏ కొదువ లేకుండా దేవుడు నడిపించబోతున్నాడు. దేవుడు నీ బాధలన్నీ తీర్చబోతున్నాడు. నీ దుఃఖం అంతా దేవుడు మార్చబోతున్నాడు. నువ్వు చేయాల్సింది ఒకే ఒకటి ఏంటి తెలుసా? దేవుని మాటను
లక్ష్య పెట్టు. దేవుని మాటను అనుసరించు. దేవుని మాట అనుసారముగా నడువు. నీ స్థితిగతులు మారుస్తాడు, నీ పరిస్థితులు మారుస్తాడు. దేవుడు నిన్ను దీవిస్తాడు, ఆశీర్వదిస్తాడు. ఆయన మహిమ కొరకు దేవుడు నిన్ను వాడుకుంటాడు. ఉన్నారా? ఉండకు స్తోత్రం వినును గాక. Are you with me, children of God? If you are with me, let me hear a praise. Let me hear a amen. Hallelujah. నేను మళ్ళా చెప్తున్నాను, ఇంకొక 2 నిమిషాలు నేను ముగిస్తాను. మీకు ఏదైనా ప్రార్థన అంశములు ఉంటే దయచేసి కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి. మీ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తాము, ఆ తర్వాత ముగిస్తాము. హల్లెలూయా. నేను మరలా చెప్తున్నాను, దేవుని సేవకుడు, అభిషక్తుడైన దేవుని సేవకుని మాటలను వింటే, దేవుని సేవకుడు నోటి నుంచి వస్తున్న ఆ వాక్యానికి నువ్వు విలువిస్తే, నీకు ఏ కొదవ లేకుండా దేవుడు నిన్ను దీవిస్తాడు. హల్లెలూయా. ఏలియా చెప్పినది ఆ విధవరాలు చేసింది. ఆ విధవరాలు జీవితంలో ఏ కొదవ లేకుండా పోయింది. సారెపాతు విధవరాలు ఆమె. ఆ తర్వాత సునేమిరాల గురించి మనం చదువుతున్నాం. సునేమిరాల గురించి మనం చదువుతున్నప్పుడు సునేమిరాలు ఒక అద్భుతమైన గదిని ఎలీషా కొరకు సిద్ధపరిచినని మనం చూస్తున్నాం. ఆ తర్వాత ఎలీషా అడుగుతున్నాడు, ఆమెకి ఏం కొద్దు ఉంది, పిల్లలు లేరు అన్నారు. దైవజనుడు అక్కడ అడుగు పెట్టినందున దేవుడు ఆ తర్వాత ఆ వ్యక్తిని దైవజనుడు దీవించాడు. వచ్చే సంవత్సరం ఈ లోపట నీ చేతిలో ఒక కుమారుడు ఉంటాడు. వైసలాడ్. ఆమెన్. హల్లెలూయా. దైవజనుడు నిన్ను దీవిస్తే నువ్వు దీవెనగా మారుతావు. ఆమెన్. యాజ్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ ఇక్కడ నిలబడ్డ నేను, ఇక్కడ లైవ్ లో వింటున్న వారిని, ఇక్కడ ఉన్న వారందరినీ తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ నామమున నేను దీవించుచున్నాను. వీరు దీవెనకరముగా నీ పరిచర్య కొరకు ఇంకను పరిగెత్తుదురుగాక పరిశుద్ధముగా. హల్లెలూయా. లైవ్ లో ఉన్నవారు కూడా దీవించబడుదురుగాక. ఆ తర్వాత అక్కడ అద్భుతం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో మీకు ఆ కథ తెలుసు. ప్రవక్త శిష్యులలో ఒక ప్రవక్త శిష్యు చనిపోతాడు. ఆ భార్య ఎలీషా దగ్గరకు వచ్చి మొర పెట్టుకుంటుంది, ఏలినవాడా, నాకు చాలా అప్పు ఉన్నది, నా భర్త చనిపోయాడు అది తీర్చకుండా, కానీ చట్ట ప్రకారం నాకున్న 2 పిల్లలను అప్పు ఇచ్చిన వాడు లాక్కొని వెళ్ళిపోబోతున్నాడు, ఏం చేయాలో నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. అప్పుడు ఎలీషా అడుగుతాడు, నీ ఇంట్లో ఏమున్నది? కొంచెం నూనె తప్ప నా ఇంట్లో ఏం లేదు, అది చాలు, నీకున్నది కొంచెం చాలు అని చెప్పాడు. ఖాళీ పాత్రలన్నీ ఏరుకొనిరా, ఈ నూనె పోయడం మొదలుపెట్టు. పిల్లలు ఏం చేశారు తెలుసా? పోయి ఖాళీ పాత్రలని, ఆంటీ మీ ఇంట్లో ఖాళీ పాత్రలు ఉన్నాయి, ఇవ్వండి. తీసుకొచ్చాడు. ఆంటీ ఒక పాత్ర ఇచ్చేసండి. అంటే ఎన్నున్నాయి? మొత్తం ఇచ్చేయండి అంటే, మొత్తం ఇచ్చేయండి ప్లీజ్. పిల్లలు ఏం చేశారు? అడుక్కొని వచ్చారు అన్ని పాత్రలని. ఆ తర్వాత మమ్మీని వింతగా చూస్తున్నారు. ఏంది మమ్మీ, ఎందుకు మమ్మీ ఇవన్నీ, ఏం చేయడానికి మమ్మీ? నీళ్ళు నింపాలా ఏంది చెప్పు? వెయిట్, తలిపేశారు. ఆ కిచెన్లా ఆ నూనె బుడ్డి ఉంది కదా, తీసుకొని రా. అదెందుకు మమ్మీ? అదన్నీ దీంట్లో నింపబోతున్నాం. పిచ్చి పట్టింది మమ్మీ నీకు. ఏం పట్టింది? పిచ్చి పట్టింది నీకు. తీసుకొని రా. ఎలీషా చెప్తే నెరవేరుతుంది. హల్లెలూయా. ఈమె నూనె తిత్తి తీసుకొని వచ్చింది. ఈమె మళ్ళీ తొంగి చూస్తున్నది. 1 స్పూన్ నూనెనే ఉంది దాంట్లో. ఎంత? 1 స్పూనే. మమ్మీ 1 స్పూన్ మమ్మీ, ఆ గిన్నె ఎందుకు మమ్మీ, నేను స్పూన్లో పట్టుకొని వస్తా అనండి వచ్చి కుమారుడు. వెయిట్ రే. స్తోత్రం పోయడం మొదలుపెట్టింది. మమ్మీ ఏంది మమ్మీ, 1 స్పూన్ అయితే అయిపోతలేదు మమ్మీ గిన్నె నిండిపోయింది. అరే తమ్ముడు ఇంకో గిన్నె పెట్టిండు. అరే తమ్ముడు పెట్టరా. ఇప్పుడు పిల్లల విశ్వాసం కూడా పెరిగింది. ఆ నూనె పాత్రలో నింపుతున్నప్పుడు. హల్లెలూయా. ఉన్నారా? ఉండక స్తోత్రం ఉండగాక. సింపుల్ థింగ్ ఐల్ టెల్ యూ. ఒక చిన్న విషయమే చెప్తా. దేవుని వాక్యమును అనుసరించండి. ఇఫ్ యూ ఒబే ద వర్డ్ ఆఫ్ ద లార్డ్, యూ విల్ సీ లాట్ ఆఫ్ మిరాకిల్స్ ఇన్ యువర్ హౌస్. దేవుని వాక్యానుసారంగా నడిస్తే నీకే కొదవ ఉండదు. అక్కడ ఇలా రాయబడినది, అక్కడ ఉన్న పాత్రలు, ఖాళీ పాత్రలు అన్నీ అయిపోయినాయి. అన్ని పాత్రల్లో నూనె నింపబడ్డది. ఇంకా మీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే, ఆ గ్రామములోనే ఎవ్వరి దగ్గర లేనంత నూనె స్టాక్ వీళ్ళ ఇంట్లో ఉంది. ఆమేన్. దే బికెమ్ ఆయిల్ డీలర్స్. ఉన్నారా? ఉండకు స్తోత్రం వినుగాక. హౌ దే బికెమ్ ఆయిల్ డీలర్స్? ఈ మధ్యకాలంలో నేను న్యూస్ చూస్తూ ఉంటా, ఈ మధ్యకాలంలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్తూ ఉంటా. మీ ఇంట్లోనే మీరు రిఫైన్డ్ ఆయిల్ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఒక మిషన్, చిన్న మిషన్, ఒక 22,000 మిషన్. పల్లీలే దాని లోపట వేస్ట్ అంతా కింద నుంచి వస్తుంది, నూనె కింద నుంచి వస్తుంది. 1 కిలో పల్లీలు వేసే 1/2 కిలో నూనె వస్తుంది. వావ్! మీ ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈడ ఒలివ, ఆ కాలంలో ఒలివ ఆయిల్ అనుకోండి, ఒలివలు లేవు, ఎండబెట్టలేదు, కోల్డ్ ప్రెస్, ఆ కాలంలో మిషన్లో పెట్టి ప్రెస్ చేసి నూనె తీయాలి. ఇదే ప్రాసెస్ లేదు.
యజమానుడు లేదా ఎలీషా అనే దైవజనుడు ఒక మాట పలుకుతే నీ పాత్రలో కొంచెం నూనెనే కావచ్చు, నింపబడుతుంది అని ఆయన చెప్తే అది నింపబడుతుంది. అదే దేవుని అద్భుతములు. హల్లెలూయా. ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతుందో తెలుసా అండి? దేవుని వాక్యంలో ఉన్న శక్తి. లైవ్లో వించిన మీ అందరితో నేను చెప్తున్నా, దేవుని వాక్యంలో శక్తి ఉన్నది. దేవుని వాక్యానుసారంగా నడవండి, దేవుడు మిగతా విషయాలన్నీ చూసుకుంటాడు. ఈ మాటలను దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. డోంట్ వరీ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్, దేర్ ఇస్ పవర్ ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. ఇఫ్ యు ఒబే ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, ఎ సింగిల్ వర్డ్ ఫ్రమ్ మౌత్ ఆఫ్ ఎలీషా will do miracles. Need not to go. See, it is not that easy to prepare the oil. Hallelujah. It is not that easy to make the oil. They have a lot of process. Go and bring the oil seed and cold press it and purify it. There are some 3 to 4 purifications. After that, put it in a ball and sell it out. But whatever she had the little, when she trusted the word which came from Elisha and she started filling all the vessels, the Bible says there were no empty vessels left over in that area, because she obeyed the word of God. If you obey the word of God, there will be no emptiness in your life, there will be only plentiness in your life. నీ జీవితంలో ఖాళీదనం ఉండదు, నింపుదల మాత్రమే ఉంటది. నీవు దేవుని వాక్యం ఎప్పుడు వింటావో. ఈ మాటలు దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించి నడిపించును గాక. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. If someone has a prayer request, kindly post your prayer request. మీకు ఏమైనా ప్రార్థన విన్నపములు ఉంటే దయచేసి మీ ప్రార్థన విన్నపములను తెలియపరచండి. ఒక పాట పాడుచుండగా మీ ప్రార్థన విన్నపములను తెలియపరచాలని కోరుచున్నాం. ఎవరికి ప్రార్థన విన్నపం లేని ఎడల చివరి ప్రార్థన ఆశీర్వాద ప్రార్థనతో మనం ముగించుకుందాం. ఆరాధనా ఆరాధనా నీ వంటి వారు ఒక్కరును లేరు, నీవే అతి శ్రేష్ఠుడా. దూతగణములు నిత్యము కొలిచే పరిశుద్ధుడా. నిన్న నేడు మారని ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా 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 ఆరాధనా. నీ వంటి వారు ఒక్కరును లేరు, నీవే అతి శ్రేష్ఠుడా. దూతగణములు నిత్యము కొలిచే నీవే అతి శ్రేష్ఠుడా. నిన్న నేడు మారని ఆరాధనా 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 ఆరాధనా. Pray for my blessings and so there is a prayer request from Sister Suprita and prosperity in my family. Father Lord, we come into your presence. Lord, prosperity comes by listening your word of God. Prosperity never comes by praying. Prosperity comes when we obey your word. Show your grace, show your mercy upon my dear Sister Suprita. Bless her according to your riches and glory. I pray all the closed doors in her life be opened in Jesus' name. And you do miracles. Show grace upon grace on her life, O Lord. Holy Spirit of God, anoint her, comfort her, lead her according to your will and purpose.
Thank you, Lord, for blessing her. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, amen. God has heard our prayer. Let us praise the holy name of the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. If you have more prayer requests, kindly share your prayer requests into the group. Hallelujah. If you don't have any prayer requests, let us have a final prayer and blessings and close the session. Don't forget, tomorrow we have Pastors Conference in RTC Crossroads. You all are welcome. రేపటి దినము పాస్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఉన్నది. రేపు 10 గంటలకి ఇక్కడ ప్రారంభం అవుతున్నది. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, your family members to be here by 8:30, most probably 8:30 to 9 o'clock లోపల మీరు ఉండాలని కోరుచున్నాం. Come, prepare the area, pray, and let us bless all the pastors and send them from here. సో అందరూ ప్రిపేర్ అవ్వాలని కూర్చున్నాను. పోస్టర్ ఆల్రెడీ లైవ్లో వచ్చిందని నేను నమ్ముతున్నాను. కంటిన్యూ టు ప్రే ఫర్ దిస్ రివైవల్ ఫైర్ పాస్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్. ప్రతి దేవుని సేవకుల్లో ఒక ఉజ్జీవం రేపటి దినం మొదలవును గాక. దేవుడు గొప్ప కార్యములు దేవుడు చేసి నడిపించును గాక. ఉన్నారా? ఉంటే ఒక స్తోత్రం, ఒక హల్లెలూయా, ఒక ఆమేన్ నేను వినును గాక. మనము రివైవల్ ఫైర్ కాన్ఫరెన్స్ మన దేవుని అసలుకి సమర్పించి ప్రార్థన చేద్దామా? ఈ ప్రార్థన చేసిన తర్వాత చివరి ప్రార్థన ఆశీర్వాద ప్రార్థనతో మనం ముగించుకుందాం. మనందరం కళ్ళు మూసుకొని ఉండగా మన మధ్యలో ఉన్న మరియ సిస్టర్ ప్రార్థనలో నడిపిస్తారు రేపు జరగబోతున్న రివైవల్ ఫైర్ పాస్టర్ కాన్ఫరెన్స్ కొరకు. ఆ తర్వాత చివరి ప్రార్థన మన మధ్యలో ఉన్న కరుణాకర్ గారు చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఆశీర్వాద ప్రార్థనతో నేను ముగిస్తాను. స్తోత్రం 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 నాయనా. పరిశుద్ధుడు యేసుక్రీస్తు రాజా, నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు. మా మధ్యలో మీరు బట్టి స్తోత్రం ద్వారా మళ్ళీ బలపరిచిన దేవానికి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం దేవా. నాయనా మరి నా తని ప్రభా మా ఒక్కొక్క దాన్ని బట్టి కుంటున్నాం ప్రభా. మరి రేపు జరగనున్నటువంటి పాస్టర్స్ రివైవల్ కాన్ఫరెన్స్ మీరే నడిపించమని వేడుకొచ్చున్నాం. పాస్టర్స్ అందరిని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. ఒక్కొక్కరిని మీరు నాయన జ్ఞాపకం చేసుకొని ఇంకా బలపరచండి రాజా. నీకే వందనాలు, స్తోత్రాలు ప్రభా. నాయన ప్రభా మరి రాయనైనట్టుగా నాయన ప్రభా ప్రతి బిడ్డను కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని వారు ఆదరించండి. వారి నాయన ప్రభా ఇంకా రివైవ్ అవ్వటకు మీ కృప చూపించండి ప్రభా. మరి ఇక్కడ కూడా నాయన ప్రభా ఆది నుంచి అంతం వరకు నాయన ప్రభా ప్రతిదీ కూడా మీ కంట్రోల్లోకి తీసుకొని నాయన ప్రభా మీకు మహిమకరంగా జరిగే కృప దయచేయమని వచ్చినాము. నీ సేవకుని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి, కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా. ఇంకా మీరు అభిషేకించిన అతని ప్రభా నాయన మీరు బలంగా వాడుకొని అతని ప్రభా ఇంకా అతని ప్రభా మీరు నాయన ప్రభా మీ చిత్తాన్ని నెరవేర్చే కృప దయచేస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి. నాయన ప్రభా ఇంకెటువంటి వారు నాయన ప్రభా ఎంతమంది లైవ్లో వింటున్నారో వారందరినీ కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా. మరి ఎవరెవరికి ఎటువంటి ఆహారం అవసరం ఉన్నదో నేను ప్రభు వారందరికీ కూడా మీరు దయచేసి నాయన ప్రభు మనందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడమని నజరేయుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు నామమున అడిగి స్తుతించి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్. కృపగల తండ్రి, మహిమగల తండ్రి, పరిశుద్ధ నామానికి వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు. అయిన ఈ సమయంలో ప్రభా మందరిని కూడా చేర్చి వాక్యాన్ని విని బలపరిచే యోగ్యత దయచేసినందుకు వందనాలు నాయనా. ఈ పాస్టర్ అమ్మను వారి బిడ్డలను ప్రభా దీవించి ఆశీర్వదించమని వేడుకుంటున్నాం. రేపటి దినమున ప్రభా మా అందరికి కూడా ప్రభా మాకు సహాయం దయచేయండి. నీ కృప ఉంది, మీ యొక్క ఆదరణ ఉంది, నమ్ముచున్నాం ప్రభా. అందరికీ ప్రభా మేలులు దీవెనలు దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం. ప్రతి పాస్టర్ను దీవించండి, ఆశీర్వించండి. సంఘంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క సంఘంలో మరి ఎవరైతే వస్తారో వారందరినీ కూడా దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. స్టూడెంట్లను దీవించండి, ఆశీర్వించండి నాయన. రాలేనటువంటి బిడ్డలు కూడా మరి ఆన్లైన్లో విని సంతోషపరిచి వాక్యానుసారంగా నడిచే యోగ దయచేయమని ఈ యొక్క రాత్రికాల సమయంలో అడిగి స్తుతించి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. చివరి ఆశీర్వాద ప్రార్థనతో మన ఈ సెషన్ని ముగించుకుందాం. అందరం లేచి నిల్చుందాం. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయో, కుమారుడైన యేసు ప్రభువు యొక్క కృపయో, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సన్నిధి ఈరోజు వచ్చిన వారితోనూ రాలేని వారితోనూ లైవ్లో విన్న వారితోనూ వినబోతున్న వారితోనూ రేపు ప్రత్యేకంగా జరగబోతున్న రివైవల్ ఫైర్ పాస్టర్ కాన్ఫరెన్స్తోనూ ఆయన రాకడ పర్యంతం వరకు తోడై ఉండి కాచి విజయమిచ్చి నడిపించును గాక. ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ విజయమిచ్చుచున్న మంచి దేవుని స్తుతిస్తామా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. అందరం కలిసి చెప్దామా. ప్రభువైన యేసయ్యా మీ రాకడ కొరకు మమ్మల్ని సిద్ధపరచుము. ప్రభు నామమున మీ అందరికీ వందనములు. గాడ్ బ్లెస్ యూ. గాడ్ బీ విత్ యూ ఆల్. మర్చిపోవద్దు, డు నాట్ ఫర్గెట్, రేపటి దినం
ఉదయం 10 గంటలకి పాస్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఇక్కడ నిర్వహించబడుతున్నది. దయచేసి రండి, దీవించబడండి. అండ్ లెట్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ touch you and fill you with his power. And Rabboni family, I request all of you to be on time, all the children to be on time. God bless you. God be with you all. See you back tomorrow morning 10 a.m. And don't forget, tomorrow evening also I'll be in some other place preaching there, if God's willing. So kindly join. The link will be shared through online. దాంట్లో కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వాలని కోరుచున్నాం. టుమారో ఈవినింగ్ కూడా, ఆ తర్వాత సండే ఉదయకాలం మళ్ళా ఆరాధనలో మనం తిరిగి కలుద్దాం. అంతవరకు దేవుడు మీకు తోడై ఉండి కాచి విజయం ఇచ్చి నడిపించును గాక. మీరు నిజముగా ఈ మాటలను బట్టి దీవించబడి ఉంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ బ్లెస్డ్ బై దిస్ వర్డ్, కైండ్లీ షేర్ దిస్ వర్డ్ అండ్ let people be blessed with this word. And like, share, comment if you have a prayer request. And God bless you. God be with you all. See you all tomorrow morning by 10 a.m. Until then, God bless you. God be with you. Bye-bye.